स्टूडेंट साडा क्लास 10 सीरीज का चैप्टर चलता सी लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो इहदे विच असीं कोई टॉपिक कर चुके हैं। सो अज असीं साइन कन्वेंशन पढ़ांगे, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला दोस्तों स्फेरिकल मिरर की होंदा है? स्फीयर की होंदा स्फीयर। देखो स्फीयर इदां दा होंदा ही राउंड, जिवें कोई राउंड बॉडी कहंदे ने इदां दा स्फीयर होंदा वा। सो स्फेरिकल मिरर दे विच किहड़े आ जांदे ने? दो तरह दे साडे कोल मिरर होंदे आ। प्लेन मिरर होंदा वा इहनां दे, उस तो बाद कनकेव होंदा वा। जे कनकेव की गल करिए इदां दा होऊगा, जे इहदा ऑपोजिट कर दईए मान लो इदां करके ये साइड पॉलिश कर दईए तो ये कन्वेक्स बन जांदा। सो ये मिरर जिहड़े असीं साडी आंख यूज होंदे आ, जिवें साडी आंख बसां दे होंदे ना स्कूल चढ़ के, जां साडे बाइक उत्ते एक मिरर लगा होंदा वा पिछला व्यू देखण वास्ते, रियर व्यू देखण वास्ते, वो कन्वेक्स मिरर होंदा। इदां जिहड़े डॉक्टर यूज करदे कनकेव मिरर होंदे। तुहाडे घर दे विच स्पून होऊगा, चमचा होऊगा, ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਨ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਚ ਕਰਵ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਮਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਰਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ, वो साइन कितना टेक करने कितना लेने हैं साइन, वो वास्ते करांगे जी। पहला मिरर बनावांगे, इत्थे किहड़ा मिरर बनावांगे, भावें कनकेव बनाओ भावें कन्वेक्स बनाओ। सो इहदे वास्ते की है जी, मैं एक मिरर दे लो, ये साइड में मैं पॉलिश करनी है, ठीक है जी। इहदे सेंटर दे विच बिल्कुल मैं एक लाइन ड्रा कीती है। इहनूं किहड़ी लाइन बोलदे जी? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बोलदे हैं। इहनूं बोलदे हैं जी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। सो जिहड़ा ये वाला पॉइंट है जिथे साडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन और जिहड़ा साडा स्फेरिकल मिरर टच करके जे इंटरसेक्ट करते हैं, इहनूं बोलते हैं पॉइंट पी। इहनूं भी बोलते पॉइंट बोलते हैं या पोल बोलते हैं, ठीक है। इहनूं पोल भी बोल देते हैं या पोलर पॉइंट बोलते हैं। उस तो बाद अपन लाइन को पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एज ओरिजिन। देखो जिहड़ा पोल पॉइंट है ये साडा ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल बेस पॉइंट है। इत्थों सारी मेजरमेंट असीं लैणी है। मान लो असीं कोई भी मेजरमेंट लेनी है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड ते मेजरमेंट लेनी है, अहीं इत्थे स्केल रखांगे इदां करके इहनूं मेजर करना। अगर मान लो अहीं राइट हैंड साइड की स्केल दे कोई मेजरमेंट करनी है, ये वाला जिहड़ा लेंथ है राइट हैंड साइड ते कोई मेजरमेंट करनी है, अहीं साडा पोल पॉइंट साडा बेस है, अहीं इहदे उत्ते रख के इदां करके मेजर करना। सो जिन्नियां भी अहीं मेजरमेंट करनी है, कित्थों करनी है? पोल पॉइंट तो करनी है, पी पॉइंट तो करनी है, साडा पी पॉइंट है, ठीक है जी। सो जिन्नियां भी मेजरमेंट करनी है पोल पॉइंट तो क्यों करनी है? क्योंकि जिहड़ा साडा पोल पॉइंट है ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਜਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪॉइंਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, distance measured in the direction of incident ray are taken as positive। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ incident ray ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਖੋਗੇ incident ray ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? रिफ्लेक्टर रे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है जी। सो देखो जी ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो जी आ साਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਾਪਰ ਪॉलिश, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਪਰ पॉलिश। ਆਪਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲੱਕੜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪॉलिश ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਕਲਰ ਦੀ ਪॉलिश ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪਰ पॉलिश ਬੋਲਦੇ हैं। सो ये वाली साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਪॉलिश ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ आई मीन इंसिडेंट रे। ਜਿਹੜੀ इंसिडेंट रे है ਜਦੋਂ इस डायरेक्शन तो इधर को जाऊगी ਇਹਦੀ वैल्यू ही पॉजिटिव होगी।
जो न्यूमेरिकल करांगे ना वैल्यू पॉजिटिव लवांगे, ठीक है जी। उस तो बाद नेक्स्ट देखो लाइन दे विच distance measured upward and perpendicular to the principal axis as taken as positive। देखो जी साडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ये वाली है, लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ये वाली साडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। ये देखो जी अपर साइड की गल करनी, अपर साइड केड़ी होगी, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली। मान लो इथे ताडी कोई इथे भी मेजरमेंट करनी है, न्यूमेरिकल में इथे मेजरमेंट करनी, मान लो इनू ये लाइन को मेजर करना, ਇਹਦੀ वैल्यू लोगे 40 कनेक्ट। मान लो तुम ये लाइन मेजर कीता, लाइन आई ताडी 7 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कितना पता लगा कंडीशन दे इधर देखो मैं यही दिता भी नहीं कि परपेंडिकुलर ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ परपेंडिकुलर ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, परपेंडिकुलर ਜਿਹੜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ distance measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative। ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ लाइट के इधर इंसिडेंट होती पई है, ਇਹਦੀ ਆਪੋजिट साइड ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, उल्ट साइड ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਧਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰसिडेंट ਰੇ ਇਧਰ ਹੋਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰਿਕਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। देखो जी अगर ये साडी इंसिडेंट रे है, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋजिट, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, नेगेटिव। एक कंडीशन हो रहा है distance measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੀ। तो ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, परपेंडिकुलर एंगल क्रिएट कर देती है, या फिर 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर देती है, ठीक है जी। ਜਾਂ नॉर्मल एंगल भी कर सकते हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨਿਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਨੀਚੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ 8-9 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਵਾ 1/s = 1/v + 1/u। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ कैसे रामगढ़ी की है, जो भी सारा कंसेप्ट किया वा ये सारे को यूज करके डेरिवेशन बनती है, पर अहीं तारे सिलेबस से डेरिवेशन नहीं की, तारे सिर्फ फार्मूला मिरर फार्मूला विदाउट डेरिवेशन। सो देखो जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/f is equal to 1/v plus 1/u ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ FAF ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ v ਦੇਖੋ ਜੀ v ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। u ਕੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੈਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਟੈਲੀਕੋ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਪਤਲੀ ਵੀ ਆ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਰੀਵੇਟਡ ਬਾਈ ਸਮਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ m ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਸਮਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। It is defined as the ratio of height of the image to the height of the object is known as linear magnification. Formula where it is abbreviated by small m is equal to height of image to the height of object. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ m ਕੀ ਹੈ? where ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ h ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? height of image। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नीचे वाली ਜਿਹੜੀ h है वो ਕੀ है जी? height of object। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ small m ਉਹ ਕੀ ਹੈ? linear magnification। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ h, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? h ਡੈਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਦਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਬਦਲਣੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਪਤਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੈਂਜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਜ ਲਵਾ ਲਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਇਨ ਵਹੀਕਲਸ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਸ਼ੌਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਰਰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਔਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਆਹ ਘਟਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਉਠੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਠੀਕ
ने तुम करना है टब ले लेना पानी भर लेना टब जिसे काफी पानी हो जिधर मतलब 60 to 100 लीटर वाटर हो एक सिक्का लेना सिक्का सुट के देखो पानी के सिक्का सुट के देखो तो सिक्का जब फिर ऊपर जब जाएगा पर जो हाथ बहुत सिक्का डूबा कहने की चीज जरूरत है कहने की जरूरत होती है अंदर करके देखो ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਕਾਰਬਨ ਅਦਰ ਗੈਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਗੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਲੈਟ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ वाटर अगर ताड़े घरे पानी की बाल्टी में आलोट की होगा ये नहीं होगी ना तो ये आलोट की होगी फिर ये नहीं होगी ठीक है जी ये आलोट जो मीडियम होगा ये होगा ये जी वाटर है इतने करके तुम नॉर्मल लाइन बना लेनी जो रेफरेंस लाइन में बोलते हैं जिथे नॉर्मल लाइन बना लो ठीक है जी उस तो बाद की है जी इतने कुछ रिजेक्ट किया मान लो रिजेक्ट किया ना भाई अमरीक ऑब्जेक्ट है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਜਨਰਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸੋ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ मीडियम और ये आउट की है जी एयर भी होगा जी मीडियम हो एड़ा ऑब्जेक्ट किथे गया एयर में वाटर पे आवा एयर पे आवा ये ऑब्जेक्ट एयर पे आवा बट इसके अंदर की है जी वाटर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ एंगल क्रिएट किया कितना एंगल क्रिएट किया जो मान लो थीटा 1 क्रिएट ठीक है जी थीटा 1 क्रिएट किया सो जी ऑब्जेक्ट ਦੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਊ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੀਟਾ 1 ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਨ is away from normal line ਜਿਹੜੀ normal line ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਥੀਟਾ 1 ਐਂਗਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ 70 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥੀਟਾ 2 ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਗਲ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ क्यों घटिया जी घूमे भी लाभ है सामने लिखा भी है ऐसे का लाइट का मीडियम एयर है पर जो पानी में चला गया उसका मीडियम चेंज हो गया जी जैसे का मीडियम एयर है कि मीडियम वाटर हो गया यदि डेंसिटी लेस होती है यदि डेंसिटी हाई होती
द लाइट आर बेंड टूवर्ड द नॉर्मल लाइन लाइट ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਲਾਈਟ ਆਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਰ ਬੈਂਡ ਟੂवर्ड ਦ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ मीडियम चेंज होता है मीडियम की डेंसिटी ज्यादा वा एयर की डेंसिटी ज्यादा वा इस करके लाइट आर अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन इथे की है जी लाइट रे आर बेंड टूवर्ड द नॉर्मल लाइन बेंड क्यों दी पई है वाटर की डेंसिटी ज्यादा वा सो एक जो उसको ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ O ਆ ਇਨਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਇੱਥੇ P ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ P ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ इंटरफेस कह सकते हैं या फिर ओरिजिनल पॉइंट कह सकते हैं उस तो बाद देखो जी जो ये लाइन है तो बाहर निकलूगी तो मीडियम केड़ा होगा एक तो लाइन है बाहर निकलूगी केड़ा मीडियम होगा हैं ये होगा क्योंकि ये बाहर घेर दे रही है तो ये होगा जी एंगल घेर नहीं बनूगा कितना एंगल बनूगा मैं थीटा मान के इथे फिर थीटा वाली बनूगा फिर 70 डिग्री ही बनूगा ठीक है जी हुन क्या द लाइट कैन अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन क्यों अवे हो गई क्योंकि ना फिर मीडियम कितना वाटर तो एयर हो गया वाटर तो एयर मीडियम हो गया ठीक है जी सो उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ पानी का भरया होगा तो सिक्का सुट के ऐसा कोई ऊपर से पेड़ दो पर एक्चुअली डेप्थ ज्यादा होगी एक्चुअली डेप्थ ज्यादा होगी चीज को ऑब्जर्व करेंगे बड़ी और भी तुम कई बार खाल खूल दे पानी होगा ना जो अपना तो कहते हैं खेतों के जो खाल होते हैं वो देखो जी अगर कोई चीज डिग्गी हो तो समझ आती है आपकी ऊपर से पई होती है पर असल में ऊपर नहीं होती बहुत डूंगी होती है वो की है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है क्यों डिक्रीज होती है अगर एयर मीडियम में डेंसिटी घट है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो अगर वाटर मीडियम है डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा जी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी इथे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी इथे डिक्रीज होगी इसे करके जी लाइट है इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन कैडी इन्होंने जो एंगल बनता है ज्यादा बनता है कहते हैं नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइन दे पर जो मीडियम चेंज होया इट इज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल लाइन एंगल जेड़ा वा घट गया मींस जेडी लाइट ऑफ बेंड हो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ if the velocity of light in a medium is more then this medium is called optical razor medium और एग्जांपल के लिए है कि एयर और वैक्यूम तो देखो जी इसका मीडियम केड़ा है एयर डेंसिटी कितनी है लेस इधर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो घट होगी और बड़े बड़े तो सुन जी भाई स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो घट होगी देखो डेंसिटी घट है एयर की डेंसिटी घट होगी कितनी होती है 1 होती है 1 लाइट कर दी जाती है एयर की डेंसिटी 1 लाइट कर दी जाती है डेंसिटी नहीं पता क्या है मास अपॉन तो भी दिया ना सो ये एयर की डेंसिटी है वो घट होती है ਉਹਦੇ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो घट होगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड ऑफ लाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ वेलोसिटी ऑफ लाइट है ਆਪਾਂ वेलोसिटी ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਸੋ वेलोसिटी ऑफ लाइट ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਮੋਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ if the velocity of light in medium is less then this medium is called optical denser medium example के लिए है जी glass liquid water ठीक है जी सो हमारा denser medium केड़ा है जी इथे water साडा की है केड़ा medium है जी भाई water की है optical denser medium है और देखा करते क्यों denser medium है ਇਹਦੀ density ਕੀ ਹੈ ਜੀ density हाई है
लाइट दसो जी मोर के लेस दसो जी भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस तो ये क्यों वही साडा फिर ये वाला केड़ा मीडियम हो गया जी फिर दसो जी पहला ये मीडियम दसो केड़ा होगा ये वाला केड़ा होगा जी केड़ा होगा जी ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ये वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा क्या जी ऑप्टिकल अच्छा ये स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा नहीं घट होती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ऑप्टिकल ਡੈਂਸਰ मीडियम भैया लाइट को बेंड करता है कि लाइट को दूर खड़ता है लाइट को बेंड करता है क्योंकि लाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ हैं ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ हैं ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆਰ bend toward the normal line because of denser medium because of high density और इतने because of low density और rarer medium सो उस तो बाद देखो ये एक एग्जांपल लिया ग्लास और लिक्विड की ग्लास की डेंसिटी पता नहीं कितनी होती है जी वाटर की दाल कितनी होती है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है नोट कर लो अगर वाटर की गल करिए ना वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर को अमेरिका में यूज होती है जी हाँ टाइम हो गया 2 मिनट वेट करो मैं खत्म करने को खत्म हो ही गया लास्ट ही है और खत्म हो गई नहीं भाई एक बार मैं जल्दी जल्दी बड़ा फिर फीड कर देना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितनी है जी द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ठीक है जी रिजर्वर के अंदर वाटर है वाटर केड़ा ही डेंसर मीडियम है इथे का ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट के आप लोगों की एयर है तो इथे भी है जी द इंसिडेंट लाइट आर अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन इधर जो गैप ज्यादा वा एंगल ज्यादा बनता है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 에ਅਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਰ ਬੈਂਡ ਟੂ ਆਰ ਦਾ ਨॉर्मल ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਰ अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन फिर दा एंगल जेड़ा 70 डिग्री हो गया फिर दा एंगल कितना हो गया 70 डिग्री हो गया सो देखो जी क्यों हो गया क्योंकि ये बाहर फिर जेड़ा वा एयर मीडियम रिजर्वर दे बाहर एयर है ठीक है जी उस बाद तुम दसया जेड़ा एयर है एयर दी डेंसिटी घट होंदी है ओदे विच वेलोसिटी ऑफ लाइट भी होंदी है जी ज्यादा होंदी है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी होंदी है जी मोर होंदी है इस करके जेड़ा एयर है वो बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम उस तो बाद गल करो जी वाटर दी डेंसिटी हाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲੈਸ ਆ ਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1000 kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਮੇਬੀ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਬੜੇ ਮੈਟਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ 에ਅਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਸ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੋਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 에ਅਰ ਔਰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲਦੇ हैं और ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 kg पर मीटर क्यूब है और इसमें मैं एग्जांपल ਲਈ है ग्लास लिक्विड एंड वाटर ये दोनों ਜਿਹੜੇ पॉइंट से कवर अप हो गया और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ